Good evening, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you to this Yog Vashishta study group in multilingual language in Marathi, Hindi and English. नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ स्टडी ग्रुप के इवनिंग सत्र में स्वागत करता हूँ. आज हम लोग चौथे सत्र पे हैं. नमस्कार, मी सोमेश्वर आपल्या सर्वांचं योग वाशिष्ठ स्टडी ग्रुप संध्याकाळचं जे सत्र आहे, आज आपण चौथ्या सत्र पोहोचलेले आहोत. आपल्या सर्वांचं इथे स्वागत आहे. आपले सगळे झूमचे पार्टिसिपंट, आपले सगळे युट्यूब आणि आपले सगळे फेसबुकचे व्ह्यूअर्स यांचं सुद्धा इथे आज स्वागत आहे. Let us all close our eyes, which are and followed by Guru. We will begin our today's session. Let us all close our eyes. आंखें बंद कर ले. ब्रीथ इन, एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे, खाली हो जाए. Breathe in for Omkar chanting. गुरुदेव का आवाहन कर ले. गुरुदेव की प्रार्थना करें, वंदना करें. गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. तस्मै श्री श्री गुरवे नमः. Let us all pray to the Master. Whatever we speak, whatever we do, whatever we think, whatever we discriminate, whatever we remember, and the identity that I, if at all it is there, let all be with the inspiration of the Master. अपने मुख से निकलने वाले हर एक शब्द, हर एक वाणी, अपने सारे कर्म एवं विचार, अपने अंदर जागृत होने वाला विवेक, अपने स्मृति में उत्पन्न होने वाले इंप्रेशंस, यदि अब भी अहम का थोड़ा भाव बाकी है तो वो भी गुरु की प्रेरणा से ही प्रेरित हो, ऐसी प्रार्थना करें. Let us experience the vicinity of Master within and outside us. अपने भीतर और बाहर गुरु का सान्निध्य महसूस करें. आणि गुरूंच्या सान्निध्यात आपले डोळे हळूवारपणे उघडू शकतात. And let us all open our eyes. So let us begin the fourth day session of this Yoga Vashishta multilingual language study group. So we'll present this summary of what we have heard in multiple languages, that is Marathi, Hindi and English. And then we'll open this session at around 9:10 for the question and answer session. So we have seen yesterday that this entire story of, or this entire knowledge of Yoga Vashishta is nothing but it is the dialogue between Rishi Valmiki and Prabhu Ramchandra ji. So it happens like that after traveling from all the pilgrimage,
Prabhu Ramchandra ji and all his brothers, they come back to his kingdom and then start living happily. But during this period of time, there is something that is boggling Prabhu Ramchandra ji, and then he just happened to see all the withdrawal effects. He's not interested in doing anything. He's not interested in performing his daily routine, his daily duties. He's neither sleeping properly nor he's eating properly. So while watching this condition of Rama, his father Dashratha gets little bit worried, not little bit, too much worried about it. What's going on with my son? Till this point of time, he was doing so well. What has suddenly happened to him? He was not able to correlate. So he discusses that thing with Vashishta Muni, and Vashishta Muni said to him that, look, whenever something happened, because Vashishta Muni was knowing that Prabhu Ramchandra is an incarnation of Lord Vishnu, and he has come here with a purpose. So doing everything, Vashishta Muni tells Dashratha that, hey, look, if there is something that has to happen, before that, there is some, all this ups and downs goes on. So it's all right, there must be some cause and effect. So if something is happening like this, there must be some root cause. So I will find it out. After saying this, then Raja Dashratha just turns his attention, because suddenly he sees that there is a sage Vishwamitra steps into the court, darbar. Sage Vishwamitra is also very, very powerful Kshatriya who turned into a sage. So he is a very, very knowledgeable person. He is a very, very having all the vidyas and all the shastras are there with him. All the weapons he carries, all that Shakti is with him. He has earned that through his tapasya, through his penance. So when he steps into the court, with all the honor and respect, the king Dashratha welcomes him, and then he offers him the highest asana. And then he says that, oh, Munivar, hey Rishi, kindly let me know what is your favorite, why is it that you have come here? What is the objective of you coming here? So likewise, he said that whatever the wish you have come across, please consider it fulfills. This is my promise to you. No, whatever that you wish to ask for, please do ask, and I am available. My entire kingdom is available at your service. So while listening, after listening to this, Vishwamitra becomes very happy with all this adara, honor and respect, and with the kind words of Dasharatha. And then he tells Dashratha, hey Dashratha, look, I'm performing one religious ritual, I'm doing one yajna, and look, all these demons, they do come and they are creating a lot of problems in my yajna. So it is my sincere request to you that kindly send your son Rama along with Lakshmana with me, and then they will take care of them. They will be able to kill all those demons. Say, look, I do have all the powers with me, but as I am performing this spiritual ritual, I will not be able to even curse them. No, I cannot even curse them, because that will go against my dharma. I am doing something good. I am not supposed to curse anybody. उनको शाप नहीं दे सकता मैं. So that is how he explains to Raja Dashratha. And he says that, look, if you do that, if you send Rama with me, I will take care of him. I will make sure that he earn all the name and fame, and I will pass on all my shastras and shaktis to him. This is the kind of objective Vishwamitra puts in front of Dashratha. Now, after listening to this, no, बोलते हैं रघुकुल जाए वचन जो अपना वचन ना खाली जाए, इस तरह से बोलते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन ना जाए. No, it is having that heritage. Dashratha is having that heritage. Despite of that, the father within is not able to agree to this, because he thinks, oh, my little son is just 15-year-old son. Look at him. He has just completed his education. He has just come back. He has not even fought any war. He has not even seen the world properly. And look at him. How can he go and fight all this Kharadushan? And these are all the demons reporting to Ravana.
Ravana is so powerful, even all the gods and that they are not able to defeat him. What is it that my son is just a 15-year-old will do and fight with him? But Vishwamitra and Vashishta Muni, they all know who the Rama is. But they did not reveal that. They just say that, oh, you don't worry, you send that to me. So Vishwamitra gets little bit angry on this. How come you can do like this? You said it, you promised it, and now you are turning your words back. So how can you do that? Then he says, what has happened? Something like that. Then Raja Dashratha, the king Dashratha explains him, look, this is what has happened. He has went on this pilgrimage. He has come back and now he is not even able to take care of himself. What he will go and fight with all these demons, very, very powerful demons. He is not even taking care of his body. Look at him. What is happening with him? Kindly guide us what to do. So Vishwamitra tells him that don't worry, all right, you just get Rama in front of me. I will speak to him. I will convince him. Nothing to worry about it. I will talk to him. So likewise, then after listening to this Ajna, because these are the rishis, no, their words are very powerful. You cannot just disobey their words. So after listening to this, Raja Dasharatha sends a message to Rama that kindly come to the court. And then the Rama happened to come to the court. So when Rama comes to the court and sees that there are sages sitting there, no, he goes and bow down to his father. He goes and bow down to all these Santa. No, that is Atithi Devo Bhava, means all the guests. They are just like a god, next to God to us. No? So we got to give them all honor and respect. That's the culture, Indian heritage. So he goes and does all that due honor and respect. He goes and bow down to everyone. And then he goes and Vishwamitra start talking to him that, hey Rama, tell me what has happened to you. So that point of time, Prabhu Ramchandraji explains him that nothing has happened to me. I'm okay. I'm all right. But then they say that, okay, this is what has happened. And that is where the dialogue between Vishwamitra says, looks at Vashishta Muni, they know that what's going on. And he goes and tells him that, look, you take care of him, you guide him. He seems to be forgotten why he is here. He seems to be forgotten what is the purpose of his life. Just make him, give some gyan kados, give some knowledge. And that point of time, now Prabhu Ramchandra ji is explaining his state of mind. That is what Vairagya that he's experiencing after traveling through all the pilgrimage, whatever the experience that he has gone through. Now he's narrating that experience, is whatever his experience about this world, about these people in front of Vasishta. And also raises question. See, look at Rama, the one who is own itself is himself is an incarnation of divinity, and still he is just acting like that, so that we get to know this knowledge. He is like completely out of his karmas, not performing his duties, and just then start explaining his own experience of this entire world. So that is where the Vairagya Prakaran, the dispassion, that is where he explains what Vairagya is. That is where he explains what dispassion is. So we look into it in detail what that is. So कल हमने देखा कि जो अपने प्रभु रामचंद्र जी अपना भ्रमण करके लौट के आते हैं, मराठीतून सुद्धा होईल, इंग्लिश, हिंदी and मराठी तिघ लँग्वेज मध्ये आपण प्रेझेंट करूया. थोडा धीर आपल्याला धरावा लागेल. सो इस तरह से होता है. फिर प्रभु रामचंद्र जी अपना भ्रमण करके लौट के आते हैं. थोड़े दिनों तक रोज का कार्य करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद में उनका किसी चीज में मन नहीं लगता. वो इस तरह से क्रुश हो जाते हैं, शरीर को भी देखते नहीं, ठीक से खाते पीते नहीं है, ना सोते हैं, ना किसी चीज में उनका मन लगता है. यह देखकर राजा दशरथ बहुत चिंतित हो जाते हैं. तो फिर अपने दरबार में जो वशिष्ठ मुनि होते हैं उनके पास जाके अपनी चिंता व्यक्त करते हैं. तो वशिष्ठ मुनि उनको बताते हैं, देखो कहीं बहुत कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो उसके पहले इस प्रकार की उथल पुथल जरूर होती हुई दिखाई देती है. तो कुछ तो इसके पीछे कुछ तो कॉज होगा, कुछ तो इसके पीछे वजह होगी. लेकिन तब तक ये डिस्कशन पूरा हो, तब तक वहां पे विश्वामित्र जी का आगमन हो जाता है.
विश्वामित्र जी भी बहुत एक गहरे मंजे हुए अपने ऋषि है, जो अपने सब विद्या में पारंगत है। उनके सामने उन्होंने अपनी तपश्चर्या से काफी सारे अस्त्र और शस्त्र अर्जित किए हुए हैं और ब्रह्म ज्ञानी है, एनलाइटन मास्टर है। एक राजा, एक क्षत्रिय के रूप में जन्म लेने के बावजूद भी वो ऋषि बन के उस बात पे चलना पसंद करते हैं। तो फिर वो दरबार में आते हैं, फिर उनका पूरा आदरातिथ्य करके दशरथ राजा उन्हें कहते हैं, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, कृपया आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए। आपकी क्या इच्छा है आप व्यक्त करें, और आप समझे कि आपकी इच्छा जो भी है, जिस भी उद्देश्य से आप यहाँ पे आए हैं, आपके सारे उद्देश्य को पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी। बोलते हैं कि इस तरह से बोलते हैं ना कि रघुकुल वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए। इसका ऐसा होने के बावजूद भी जब विश्वामित्र उन्हें अपना प्रयोजन बताते हैं कि हे राजन, देखिए मैंने अपना एक यज्ञ करने का संकल्प लिया हुआ है, लेकिन ये इस यज्ञ को मैं पूरा करने जाता हूँ तो ये जो राक्षस गण होते हैं, ये आके मुझे तकलीफ देते हैं, मेरे यज्ञ में आके कुछ डाल देते हैं, मेरा यज्ञ भंग कर देते हैं। अच्छा, मेरे पास सब पावर्स होने के बावजूद भी मैं अपने धर्म के अनुसार उन्हें श्राप भी नहीं दे सका। तो कृपया करके आप क्या करें, अपने जो पुत्र है प्रभु रामचंद्र जी को मेरे साथ आप भेज दीजिए। रामचंद्र जी विल टेक केयर ऑफ दे, वो उनका संहार करेंगे और मैं अपना यज्ञ पूरा कर पाऊंगा। इस तरह से अपना प्रयोजन बताते हैं। डिस्पाइट हैविंग दैट हेरिटेज, इतना सब हेरिटेज होने के बाद भी कि प्रभु कुल वचन प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा होने के बावजूद भी अंदर का जो पिता रहता है वो हिल जाता है। बोलता है मेरा छोटा सा बच्चा, हाँ देखो बाप के लिए बच्चा ही है, 15 साल का हो गया बच्चा है। बोलता है अभी अभी तो आया है, ना उसने किसी बड़े बड़े युद्ध में भाग लिया है, ना उसने अपना जीवन ठीक से कंठित किया है, कैसे वह जाके हर दुष्यंत और ये जो रावण के जो डेमन्स है उनके साथ वो लड़ेगा। बिकॉज रावण का प्रताप उन्होंने बहुत सुन के रखा था, होता है कि तो देव और देवलोक से देव भी है तो उनका तो पराभव नहीं कर पाते। मेरा छोटा सा 15 साल का बच्चा, बच्चा समझते हैं 15 साल के राम को, तो बोलते कैसा हो जाएगा, कैसे उनका संहार करेगा। नो, कृपा करके आप और कुछ बताए, मैं आने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे और मेरी सारी सेना, मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ, मैं लड़ूंगा। हाँ, मेरा जो मैंने प्रॉमिस किया आई विल फुलफिल दैट, मैं उसके पूरा करूंगा, तो मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर विश्वामित्र थोड़ा क्रोधित हो जाते हैं, बोलते आपने तो मुझे वचन दिया, फिर आप अपना वचन कैसे तोड़ सकते हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप राम को यहाँ पे बुला के लाइए, मैं उनसे बात करूंगा। तो फिर आज्ञा होती है, ऋषि की आज्ञा तो तोड़ नहीं सकते, पालन तो करना ही पड़ेगा। तो फिर दशरथ राजा मैसेज भेजते हैं, प्रभु रामचंद्र जी को दरबार में बुलाते हैं। जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी दरबार में आते हैं, वहां पे फिर देखते हैं कि वहां पे आसनों के सारे ऋषिवर मुनिवर वहां पे बैठते हैं, जाके अपने पिता को प्रणाम करते हैं। आदर और सम्मान के साथ ऋषि और मुनिवरों का भी आदर और सम्मान करके उनको भी प्रणाम करते हैं। और फिर संवाद वहां पे होता है। फिर विश्वामित्र कहते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा प्रयोजन है, लेकिन पिताजी का आपके बारे में ये कह रहे हैं, बताइए हमें क्या हो रहा है। एंड फिर विश्वामित्र और फिर ऋषि वशिष्ठ वो तो सब जानते हैं, तो फिर वो उन्हें बताते हैं कि चलो अभी आप इसको समझाओ, ये तो ऐसे आ कर रहा है जैसे ये जानता ही नहीं कि कौन है। हाँ, इस तरह से बिहेव कर रहे हैं प्रभु रामचंद्र जी। हाँ, अपने मूल स्वरूप को भूल बैठे हैं, कृपया आप इन्हें ज्ञान दो, इन्हें आत्मज्ञान से अवगत कराओ, इन्हें इस जो प्यासी वैराग्य की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे, इससे इनको थोड़ा बाहर निकालो। तो फिर वह जो संवाद चालू होता है, फिर प्रभु रामचंद्र जी अपने मन की जो अवस्था वहां पे वशिष्ठ मुनि और सारे दरबारियों को बताते हैं, वही फिर राम का वैराग्य वहां पे हमें दिखाई देता है। तो कहते हैं वह एक क्षण जो था जब प्रभु रामचंद्र जी खुद अपने मुखों से वैराग्य का वर्णन करने वाले होते हैं। तो कहते हैं सारे जो विश्व के सृष्टि के सारे जो यक्ष गण, सारे नर किन्नर, सारे सारे होते हैं, भूत पिशाच सब होते हैं, सारे देवगण, सारे ऋषि मुनि, सारे दिन के जो भी होते हैं, वो वहां पे आके उनको एक बिकम्स वायरल, न्यूज बिकम्स वायरल कि अरे अरे प्रभु रामचंद्र जी अपना वैराग्य का वर्णन करने वाले हैं, चलो चलो हम लोग भी इसका हिस्सा बनते हैं।
सारे यक्ष किन्नर सारे लोग वहां पे आके दृश्य या अदृश्य रूप में वहां पे स्थित हो जाते हैं। बिल्कुल अपने ऐसे पंच प्राण कानों में लाके प्रभु रामचंद्र जी का वैराग्य सुनने के लिए सब लोग रेडी होते हैं। फिर वो प्रभु राम जी जो वैराग्य वैराग्य किया है, उसको चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मग असं होतं की आपण जे बघितलं की प्रभू रामचंद्रजी आपल्या भ्रमण करून जेव्हा आपल्या अयोध्या नगरीमध्ये परत येतात, तेव्हा तिथे सर्व आपली प्रजा जी असते ती उल्हास आणि आनंद व्यक्त करते आणि साजरा करते। त्याच्यानंतर काही दिवस जातात, पण त्यानंतर राम आपले स्वतःची ही काळजी घेणं सोडून देतात। त्याचं जे शरीर असतं ते असं कृश होत जातं, ना त्यांना व्यवस्थित झोप लागते, ना ते व्यवस्थित खातात पितात, ना त्यांचं काही कामकाजामध्ये लक्ष लागतं। ही रामांची अवस्था बघून दशरथ राजा खूप चिंतित होतात। स्वाभाविक आहे, पिता असतात आणि आजूबाजूचे दरबारी सुद्धा, आणखी त्यांचे प्रभू रामचंद्रजी युवराज असतात, भावी राजा होणारे असतात। त्यांना सर्वांना, सेवक वर्गाला आणि दशरथ राजाला सर्वांना त्यांची खूप चिंता लागते। ते खूप चिंता व्यक्त करतात की प्रभू रामचंद्रजींना हे असं काय झालेलं आहे, अशा प्रमाणे त्यांची वागणूक का बदललेली आहे, का हे कोणत्या गोष्टीमध्ये रस घेत नाही, का कोणत्या गोष्टीमध्ये यांचं मन लागत नाही, अशी प्रकारची चिंता व्यक्त करतात। मग राजा दशरथ आपल्या दरबारामधील वशिष्ठ मुनी असतात, त्यांच्या समोर ही आपली चिंता बोलून दाखवतात। वशिष्ठ मुनी म्हणतात की जे वशिष्ठ मुनी तर प्रभू रामचंद्रांचं अस्तित्व आणि त्यांचं येण्याचं कारण हे सगळं जाणत असतात, त्रिकालदर्शी असतात, त्यांना माहिती असतं, पण ते डायरेक्टली सांगत नाही। ते म्हणतात काहीही घटना घडायची असते त्याच्या आधी अशा प्रकारची उथल-पुथल अशा प्रकारची होत असते, तर त्यांच्या वागण्यामागे काही ना काही कारण असणार, ते कारण आपण जाणून घेऊया। असा हा संवाद चालू असतानाच तिथे विश्वामित्राचं आगमन होतं। तर विश्वामित्र सुद्धा आपल्या त्या काळाचे एक ऋषीवर मुनिवर होऊन गेलेले आहेत, ज्यांनी आपलं क्षत्रिय याच्यात जन्म घेतला असून त्यांनी आपल्या तपश्चर्या रूपाने हे सगळं ज्ञान, आत्मज्ञान आणि सगळ्या प्रकारचे अस्त्र शस्त्र सगळं त्यांनी अर्जित केलेलं असतं, सगळ्या प्रकारच्या शक्ती त्यांच्याकडे असतात, म्हणून त्यांचं खूप देखील मानाचं स्थान असतं। तर हे विश्वामित्र तिथे येतात आणि त्यांचं विश्वामित्राचं आगमन होताना बघून दशरथ राजा त्यांचा पूर्ण आदरात तिथे आवभगत करतात, त्यांना आसनावर बसवतात, त्यांचा पूर्ण आदर सत्कार करून त्यांना विनंती करतात की हे मुनिवर, हे ऋषीवर कृपा करून तुम्ही तुमचं येण्याचं प्रयोजन आम्हाला सांगावं। आम्ही नक्की तुमचं काय जे तुमच्या इच्छा असतील, तुमचं काय जे प्रयोजन असेल, काय जो तुमचा आदेश असेल, तो आम्ही नक्की परिपूर्ण करू असं आम्ही तुम्हाला वचन देतो। कृपया तुम्ही आम्हाला सांगा की तुमचं काय येण्याचं प्रयोजन आहे। हे सर्व ऐकून विश्वामित्र खूप आनंद होतात आणि त्यांचे जे शब्द असतात, त्यांचे जे काइंड वर्ड्स असतात, आदरातिथ्य असतात, ते बघून विश्वामित्र त्यांना बरं वाटतं। चला बाबा, माझं आता येण्याचं प्रयोजन आता इथे सक्सेसफुल होईल। मग जेव्हा ते त्यांचं येण्याचं प्रयोजन व्यक्त करतात, म्हणतात हे राजन, मी आज इथे आलेलो आहे, तर मी एक यज्ञ करायला घेतलेला आहे, यज्ञ करायला घेतलेला आहे हातामध्ये, पण हे सगळे राक्षस जे आहेत ते येतात आणि माझा यज्ञ उद्ध्वस्त करून टाकतात। अशी काही गोष्ट नाहीये की मी त्यांचा संहार करू शकत नाही, माझ्याकडे ती शक्ती आहे, मी त्यांचा संहार करू शकतो, पण माझं जे धर्म आहे ते धर्म मला तसं करू देत नाही, कारण मी ते यज्ञाचं काम करतोय, ते करत असताना मला माझा धर्म परमिट करत नाही की मी त्यांचा संहार करू, नाहीतर मग माझा यज्ञ पूर्ण होणार नाही। अशा प्रकारची माझी स्थिती आहे, म्हणून मी आज तुमच्याकडे तुमचे जे पुत्र आहेत, ज्येष्ठ पुत्र राम यांना माझ्यासोबत, लक्ष्मणासोबत माझ्यासोबत पाठवा आणि मग हे दोघं त्यांचा राक्षस गणांचा संहार करतील आणि मग मी माझं यज्ञाचं जे माझं कार्य आहे ते मी परिपूर्ण करून पूर्णत्वास नेऊ शकेल, तर तुम्ही कृपा करून त्यांना माझ्यासोबत पाठवा। आता जसं आपण ऐकलेलं आहे की रघुकुळ वचन मीत द्यारी, प्राण जाये पर वचन ना जाये, असं असून देखील, अशा प्रकारचं सगळं असून देखील दशरथ राजा आपल्या पुत्र प्रेमापोटी त्यांना म्हणतात की कसा मी बरं त्याला पाठवू, माझं लहानचं बाळ बाळ त्यांच्यासाठी, माझं लहानचा मुलगा, अजून तर त्याने आता कुठे एक शिक्षण पूर्ण केलंय, त्यांनी एकही मोठं युद्ध आजपर्यंत लढलेलं नाही, कसा मी त्याला तुमच्या बरोबर पाठवू, अजून तर त्याने काही व्यवस्थित बघितलं नाही, काही नाही, अजून कोणत्या प्रकारचं सुख उपभोगलं नाही, तो तर अजून तयार नाही, मी कसा बरं त्याला पाठवू।
उत्तर ऐकून विश्वामित्र थोडे क्रोधित होतात की तू तर मला वचन दिलेलं आहेस आणि आता तू वचनापासून कसा मागे फिरू शकतो. व तेव्हा दशरथ राजा त्यांना सत्य परिस्थितीत सांगतात, बघा रामाची अशी अशी गत झालेली आहे, ते त्यांचं शरीर एकदम कृश झालेलं आहे आणि ते स्वतःकडे बिलकुल लक्ष देत नाहीये. अशा परिस्थितीमध्ये मी कसा त्यांना पाठवू. हे सत्य ऐकून विश्वामित्र म्हणतात, काही हरकत नाही, तुम्ही त्यांना आता याच्यामध्ये दरबारामध्ये बोलवा, मी त्यांच्याशी बोलतो, मी त्यांच्याशी संवाद साधतो, मी त्यांच्याशी बोलतो पाहिजे असेल. हे बोलून दशरथाची आपल्या विश्वामित्रांची जी आज्ञा असते ती मान्य करतात आणि रामचंद्रांना आपल्या दरबारामध्ये येण्यासाठी मेसेज पाठवतात. प्रभू रामचंद्रजी तिथे येतात आणि सगळे जे मान्यवर उपस्थित असतात हे बघून आधी जाऊन आपल्या पित्याला नम्रपणे विनंती आणि नमन करतात आणि सर्व मान्यवर ऋषीवर मुनिवर जे असतात दरबारी त्यांना पूर्ण नम्रतेने आदरातिथ्याने त्यांचं स्वागत करून त्यांना नमन करतात. आणि मग जेव्हा विश्वामित्र त्यांना विचारतात की हे रामा, असं असं माझं प्रयोजन आहे, पण आम्हाला तुझ्याबद्दल असं असं कळालं, आता तू सांग की काय परिस्थिती आहे. आणि मग ते योग वशिष्ठ मुनींकडे बघतात आणि सांगतात की नाव यू टेक केअर ऑफ यू, यू नो व्हॉट इज द रियालिटी. तुम्हाला तर माहित आहे काय सत्य आहे, कृपा करून तुम्ही यांना आत्मध्यान द्या. आणि हे जे त्यांचं वैराग्य आहे, पॅसिव्ह वैराग्य, की काहीही अकर्मणी बनण्याची जी वृत्ती त्यांच्यामध्ये बळावली आहे, ती वृत्ती तुम्ही त्यांच्यापासून दूर लोटा, त्यांना तुम्ही आत्मज्ञान द्या, असं म्हणून ते वशिष्ठ मुनींकडे वळतात. आणि मग तो जो संवाद जो चालू होतो प्रभू रामचंद्रांचा आणि वशिष्ठ मुनींचा, तेच मग योग वशिष्ठाच्या माध्यमातून आपल्याला आपल्या समोर येतं. आता जेव्हा प्रभू रामचंद्र स्वतः त्यांचं मनाची स्थिती मांडणार असतात, वैराग्याचं ते विश्लेषण करणार असतात, तर ही बातमी एका वाऱ्यासारखी संपूर्ण सृष्टीमध्ये पसरते. आणि मग सगळे यक्ष किन्नर पिश्च भूत पिशाच देवगण आदी सर्वजण सर्व दृश्य आणि अदृश्य रूपामध्ये ते दरबारात येऊन थबकतात, थांबतात. पूर्ण आपले पंचप्राण मनाला लावून ऐकायला तयार होतात की प्रभू रामचंद्रजी स्वतः वैराग्याचं वर्णन करणार आहेत. काय तो क्षण असेल जेव्हा स्वतः प्रभू रामचंद्रजी त्यांच्या वैराग्याचं वर्णन करतील, तर सगळेजण एकटक ऐकण्यासाठी तयार होतात. आणि त्यानंतर प्रभू रामचंद्रजी आपलं वैराग्य जे आहे, त्यांनी जो भ्रमण करताना आलेला त्यांचा जो अनुभव आहे आणि त्याच्यामधनं उत्पन्न झालेला जो उद्वेग मनामध्ये आहे, जो मनामध्ये निर्माण झालेले अनेक प्रश्न जे आहेत, ते सगळे वशिष्ठ मुनी, विश्वामित्र आणि दरबारातील सगळेजण त्यांच्या समोर मांडतात. आजची आपली वेळ इथे संपलेली आहे, 9 वाजलेले आहेत. त्यांचं जे वैराग्य आहे, वैराग्याचं जे पूर्ण सार आहे, ते आपण उद्या त्याच्यामधनं पूर्णपणे बघूया. तर आज जे सत्र आहे ते तुमच्यासाठी सर्वांसाठी मी खुलं करतो. आय एम गोइंग टू ओपन टुडेज, टुमारो वी विल सी द डिस्पैशन ऑफ रामा. कल हम लोग रामा का वैराग्य देखेंगे. तो आज के लिए यह सत्र हम आपके लिए खुला कर देते हैं. यू आर वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन दैट यू मे हैव. आपके मन में कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं. तुमच्या मनात काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारून घ्या. आणि मग त्याच्यानंतर तुमच्या मनामध्ये जर काही आजचं जे सब्जेक्ट आहे त्याच्याबद्दल आपण जे श्रवण मनन केलं, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काही जे तुमचं मत व्यक्त करायचं आहे ते तुम्ही करू शकता. यू आर वेलकम टू एक्सप्रेस युअर सेल्फ, इवन वॉट एव्हर यू हॅव फेल्ट विथ. In the next half an hour, we continue this session. So we'll begin with Sangeeta ji. Sangeeta ji, over to you. If you have any questions or if you'd like to just express yourself, we are welcome to this. Yeah, Someshwarji, thank you very much. And it is awesome that you have been explaining in all the 3 languages, and we could really understand it, even though it's Marathi, but then it was really very fluently you have explained it. So it's great. And we could get the whole picture till now, how everything is going on in the court. So it's all, like we could get it very clearly. And of course, tomorrow we'll start with the dispatch. So that is very nice. I really enjoyed it.
Yes. Thank you very much. Jai Gurudev. क्षण होता है, ऐसे ऐसे आंखों के सामने आ जाता है ना, वो दिस इज व्हाट इज आप. Yes, that whole picturization is just so clear, no, that it's really very nice. Nicely done by you. Thank you. एंटायर मूवमेंट ना, जो Yeah. एक क्षण अनुभव किया था, उसी क्षण का हमें अब भी इसी मूवमेंट में भी उसी क्षण का अनुभव हमें करना है. थैंक यू सो मच संगीता जी. Thank you. Jai Gurudev. Anybody wants to express themselves? कुछ कहना चाहते हैं? धनंजय भैया, अनघा, बीना जी, वर्षा जी, वनिता जी. You can unmute yourself. हम लोग खोल देते हैं इसको. It's already open. आप unmute करके can express yourself. मैंने कुछ नहीं तो बोल लीजिए. हाँ अनघा जी बोलिए. सगळं आहे आणि समजलं वार्धक्य निंदा वगैरे आणि यौवन निंदा सुद्धा समजली आणि चांगलं छान समजावून सांगितलं तुम्ही. धन्यवाद. त्याच्या अराउंड काही प्रश्न असले तर आपण विचारू शकता, आपण चर्चा करू शकतो त्याच्यावर. हाँ, anybody wants to say anything? हाँ बनी. हाँ बोलिए. सर एक पंचप्राण थोडस एक्सप्लेन कराल का? काय डिटेल मध्ये इन शॉर्ट. पंचप्राण पंचप्राण म्हटले गेलेलं आहे ना. पंचप्राण आपला संदर्भ कुठे येतो त्याच्यामध्ये? आपण पंचप्राणाबद्दल केलं का? पंचप्राणाचा कॉन्टेक्स्ट कुठे येतो आहे? अनम्यूट करा स्वतःला. हा केलं. पंचप्राण इन शॉर्ट मध्ये सांगा, विच इज द पंचप्राण. पंचप्राण प्राण अपान वायू आहे का? हा तेच का? पंचप्राण आतुर झाले. पंचप्राण, त्याचे पंचप्राण घेऊन सगळे जण तिथे उपस्थित राहायला म्हटले, त्या कॉन्टेक्स्ट मध्ये म्हणताय का? ओके. पंचप्राणाला कसं रेफर केलेलं आहे की आपलं जो पूर्ण अस्तित्वाचा जो स्तर आहे आपला, की पूर्ण आपले पंचप्राण घेऊन आपण इथे उपलब्ध आहोत, असा त्याच्या मागचा एक अर्थ आहे. अच्छा, आता ही रोज ओढ लागेल लागली. हो, 8 कधी वाजतात आणि आपण कधी भेटतोय. म्हणजे पंचप्राण ओतून आपण ते काही दिलं म्हणजे युअर पेइंग युअर फुल अटेन्शन. आपलं सर्व एक तत्व लक्ष आपण त्याच्याकडे देऊन, त्याच्याकडे आपलं लक्ष घालून, त्याच्याकडे आपलं म्हणजे पंचप्राण पूर्ण आपलं जे पंचेंद्रिय आहेत, त्याच्या पंचशक्ती आहेत, सगळं काही ओतून त्याच्यामध्ये आपण त्याच्याकडे लक्ष देऊन ते ऐकायला सज्ज होतो, असं त्याचा मला अर्थ आहे. तुम्ही छान एक्सप्लेन केलं. व्हेरी नाईस. थँक्यू सो मच. हा, आणि कोणाला एक्सप्रेस करायचं आहे का? Anybody wants to say anything? Or if you feel like asking any question, you are welcome to ask. हाँ, वर्षा जी कुछ बोलना है आपको? अनम्यूट कर ले खुद को. तुम्ही एवढं सुंदर समजून सांगता ना, त्याच्यामुळे आता विचारायचं काही राहिलं नाही शिल्लक. बरोबर. खरंच म्हणजे तुमच्या समजून सांगण्यामुळे ते सगळं म्हणजे आमच्या पंचप्राणात हात ओतलं जातं सगळं. थैंक यू सो मच. बीना जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भाई, बहुत सुंदर तरीके से बताए आप. तीनों लैंग्वेजेस में बताया. ऐसे लग रहा था आप पहले हिंदी में बता रहे थे, इंग्लिश में, फिर मराठी में, सब लैंग्वेज का भी सुनेंगे ऐसे लग रहा था. जैसे गुरुजी का हम सुनते हैं ना, शिव सूत्र, ये सब हर बार नया क्या लगता है. ऐसे कुछ तो पॉइंट, हाँ, मैंने जो हिंदी में नहीं सुना मराठी में सुना, जो इंग्लिश में नहीं सुना हिंदी में सुना, लाइक दैट ऐसे हो रहा था. बहुत सुंदर तरीके से बताया आपने, बहुत अच्छा है ना. थैंक यू सो मच.
हाँ, किसी को कुछ कहना है, कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए। Ramesh ji, Shalaka ji, would you like to say something? Ask something. हाँ कुसुम जी बोला. आहे वर्णन जे संसाराचं कालाचं हे भयंकर आणि संसाराची दुर्दशा वगैरे जे तर असं सगळं निगेटिव्ह वर्णन आहे, पण आपल्याला तर ह्याच्यात राहायचं आहे, ह्याच परिस्थितीमध्ये राहायचं आहे आणि चांगलं राहायचं आहे आणि त्याच्यातूनच उन्नती करून घ्यायची. तर कसं मग? हा तर हाच कुसुमताईंचे प्रश्न असतात ते इतके ऍप्ट असतात. एक्झॅक्टली हाच प्रश्न प्रभू रामचंद्रजींना पडतो. जेव्हा आता पुढे हे वर्णन जाईल, आपण तर वाचनामध्ये ते वाचनात आला, आपल्या भाषामध्ये पण येईल, तेव्हा आपण त्याच्यावरती जास्त चर्चा करूया. कारण की बरं अनेक ठिकाणी म्हटलंय ना, बऱ्याच गोष्टीची निंदा केली आणि स्त्रीची सुद्धा खूप निंदा केली आहे. तिथे ऍक्च्युली ते जसं लिटरल मिनिंग लिहिलेलं आहे ना, तसा त्याचा अर्थ नाहीये. त्याचा डीप मध्ये बघूया की त्याचा अर्थ ऍक्च्युअली काय होतो. स्त्रीची निंदा केली म्हणजे काय? स्त्री म्हणजे स्त्री आणि पुरुष आणि त्यांच्यामध्ये ज्या वासना झालेल्या असतात, उत्पन्न होतात, त्या वासनांची निंदा केलेली आहे. स्त्रीच्या स्त्रीत्वाची निंदा नाही केली आहे. स्त्री तर आपल्यासाठी पूजनीय आहे. आपण माता, भगिनी, शक्ती, दुर्गा, लक्ष्मीच्या स्वरूपात स्त्रीला पूजनीय, आपल्या भारतीय याच्यामध्ये तर स्त्री कधीही वंदनीय आहे, पूजनीय आहे. तर इथे ते वाचताना जरी थोडं मनामध्ये असं वाटत असलं कुठेतरी की कशी काय स्त्रीची निंदा होऊ शकते, तर ती स्त्रीची निंदा नाहीये, ती त्यांच्यामध्ये उत्पन्न होणारी वासना, आणि वासना ही स्त्री आणि पुरुष दोघांमध्ये सुद्धा सारखीच निर्माण होते. त्या वासनेची इथे निंदा केलेली आहे. तो जो काम असतो ना, ती लस्ट जी निर्माण होते ना आपल्यामध्ये, त्या लस्ट काम वासनेची इथे निंदा केलेली आहे. स्त्रीची निंदा ऍक्च्युली लिटरल शब्दांमध्ये तसं जरी असलं तसं नाही. म्हणून हे गोष्ट जसं स्त्री निंदेला ऍप्लिकेबल होतं, तसंच मग लक्ष्मीची निंदा, तसंच मग या संसाराची निंदा, या बऱ्याच गोष्टींची, या शरीराची निंदा, देहाची निंदा, बाल्य अवस्थेची निंदा, यौवन अवस्थेची निंदा, वार्धक्याची निंदा, हे जे सगळे निंदा करत गेलेले आहे, दे आर जस्ट गिव्ह यू अन इन्साइट. हेच सांगू इच्छितात की अरे तुम्ही कसे याच्यामध्ये एकसारखे सगळे गुरफटलेले राहू शकता. ते आपण जेव्हा त्याच्या भाषेमध्ये याच्यावर बोलूया, ते जसं दिसतं ना लिटरल, मी कोणत्याही गोष्टीचा एक पुन्हा वेगळा तुझ्या समोर मांडतो. दोन गोष्टी असतात. एक म्हणजे की एखादा लिटरल मिनिंग असतो, त्याला जसा शब्दार्थ असतो त्याला शब्दार्थ म्हणतात. दुसरा क्रियार्थ, ज्याला आपण फिलॉसॉफिकल मिनिंग, मुद्दा म्हणजे हिंदीमध्ये पण सांगतो, अक्सर जब भी हम आपको पता लगा ना कि किसी भी टेक्स्ट का देर इज डायरेक्ट मीनिंग, लिटरल मीनिंग जिसको कहा जाता है, शब्दार्थ जिसे कहा जाता है, वो शब्दार्थ एक होता है तो जैसा होता है वैसे ही हम लोग उसको सकते हैं, बट अक्सर ऐसा होता नहीं है. नो, many a times there is a hidden meaning. See, you would have observed that Gurudev reads one shloka and then he speak about it for 1 hour. No, there is so much of deeper meaning within it. We as a people who are walking on this spiritual path needs to focus on that spiritual meaning, not जो लिखा होता है. हमारा अध्यात्म मार्ग पे चलने वाले हम लोग, हमें वो जो गुह्यार्थ रहता है वो गुह्यार्थ को समझना है, ना कि जो शब्दार्थ है जो लिखा हुआ जो दिखाई देता है उसकी तरफ ना. तो उसको अच्छे से समझना बहुत बहुत जरूरी होता है. पढ़ते समय आपको कई लोगों को ऐसा लगा होगा कि क्या बुक है ये योग वशिष्ठ का बुक, कैसे स्त्री की निंदा करते हैं, देखो क्या स्त्री ही जवाबदार होती है क्या, इस तरह के प्रश्न मन में उठना बहुत लाजमी है. लेकिन यहाँ पे स्त्री की निंदा तो स्त्री की निंदा नहीं हो रही है. स्त्री को तो हम लोग एक दुर्गा के रूप में, माता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में पूजनीय है. अपने लिए तो स्त्री माता और इसी और सारे रूप में पूजनीय है. हम लोग उस स्त्री की, उस माता की कैसे निंदा कर सकते हैं.
निंदा उसकी नहीं हो रही है, उसके अंदर की जो क्वालिटीज होते हैं जो दोनों के लिए एप्लीकेबल होते हैं, पुरुषों के लिए भी और स्त्री के लिए भी, उन वासनाओं की निंदा यहाँ पे हो रही है। नो और दैट काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये जो षड्रिपुष होते हैं, नो द 6 एनिमीज ऑफ द ह्यूमैनिटी, नो उसकी निंदा यहाँ पे हो रही है। नो वी आर they are trying to describe us, they are trying to tell us about all these negative qualities which overpowers the virtues of our humanity। नो ये जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये षड्रिपु जो बताए गए हैं, यह कैसे मनुष्य को, मनुष्य माने स्त्री और पुरुष दोनों को भी कैसे अपने वश में कर लेते हैं, और कैसे इंसान अपने जो वैल्यूज होते हैं, अपने जो गुण होते हैं, उनको भूलते हुए दिखाई देता है। इसको समझाने के लिए इस यहाँ पे वो अलग अलग प्रकार के जो आए हैं, जिसका चर्चा हम लोग डिटेल में कल करेंगे, उसकी निंदा यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसको समझना, ठीक से समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जरूर जरूर प्रयास करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और वहां पे क्या लिखा गया है और वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं वो बहुत जरूरी है, और हम लोग अपना पूरा फोकस उसके ऊपर रखेंगे। व्हाट डू यू से? काय म्हणतात को समझो। जय सद्गुरुदेव सर, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव हर्ष जी, बोलिए। सुंदर. हा सर, निंदा आणि ज्या वासना, व्हिडिओ चालू केला तर तुम्हाला स्पॉटलाइट मध्ये टाकता येईल। हा हा बोला। हा निंदा आणि वासना ज्या आता आपण चर्चा केली, तर त्या कशा उत्पन्न होतात आणि त्याला थांबवण्याचा काय मार्ग आहे का? कारण उत्पन्न आपण इथे बसलोय। तर हे सगळे प्रश्न तुम्ही जे प्रश्न विचारतायत, कुसुमताईंनी जो प्रश्न विचारला, तुम्ही जो प्रश्न विचारला, हे सर्व प्रश्न प्रभू रामचंद्रजींना सुद्धा पडले, आणि त्यांनी सुद्धा हेच प्रश्न उत्पन्न केले, आणि त्या प्रश्न उत्पन्न केल्यामुळे असं होतं, संत जे असतात ते प्रश्न तुम्ही विचारत नाही तोपर्यंत ते आपलं मुख करत नाही, बोलत नाही। तर म्हणून मुद्दामून ते जे ज्ञान होतं, जे वशिष्ठ मुनींकडे दडलेलं होतं, ते ज्ञान ते बाहेर काढण्यासाठी प्रभू रामचंद्रांनी हे नाटकच केलं, असंच आपल्याला म्हणता येणार नाही का? ते सुद्धा आले, त्यांनी सुद्धा असेच तुमच्यासारखे सारे प्रश्न त्यांनी विचारले। तर आपण हळूवारपणे हे सगळे प्रश्न नक्की घेऊया। आज तुम्ही प्रश्न विचारला आहे, आपल्याकडे वेळ आहे, म्हणून मी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो। तुमचा प्रश्न पूर्ण रिपीट करायचा। बोला, तुमचा प्रश्न बोला। ज्या आपल्यामध्ये ज्या निंदा आणि वासना कशा उत्पन्न होतात, आणि उत्पन्न होतात तर मग त्याला थांबवण्याचा पण काहीतरी मार्ग असेल ना, की जेणेकरून निंदा वासना जर उत्पन्न झाल्या नाही तर आपल्याकडनं ती कर्म होणार नाही, तर त्याच्यासाठी काहीतरी मार्ग असेल ना, की निंदा आणि वासना उत्पन्नच होता कामाच्या नाही, म्हणजे झाल्या नाही पाहिजे पण त्या होतात। आता मन ते उत्पन्न करतच आपलं, तर ते थांबवण्यासाठी काहीतरी हवं की जेणेकरून कर्म खराब व्हायला नको म्हणून। अगदी बरोबर, अगदी एकदम रास्त प्रश्न आहे तुमचा। तर बघा, ऍक्च्युली आपण जर बघितलं ना, तर आपलं 3 नंबरच्या प्रकरणामध्ये आपल्याला उत्पत्ती प्रकरण पुढे येणार आहे। तर तिथे आपल्या ह्या जगाची सर्व उत्पत्ती कशी झाली हे आपल्या त्याला छान वर्णन केलेलं आहे। आता थोडक्यात फक्त सांगतो की काय होतं, जी आपलं जे उत्पत्तीचं जे आपलं मूळ स्वरूप आहे, जे आपलं आत्म्याचं मूळ स्वरूप आहे, ज्याला आपण शिव स्वरूप म्हणतो, ब्रह्मन म्हणतो, ईश्वर म्हणतो, वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण त्याला चेतना म्हणतो आणि त्याला आपण बोलवत असतो। तर हे जे मूळ स्वरूप, आत्म्याचं जे मूळ स्वरूप आहे, ते मूळ स्वरूपाला विसरून त्याला काहीतरी एक भ्रम निर्माण होतो, उत्पन्न होतो, मी कोणीतरी आहे म्हणून, कि मैं कुछ तो हूँ, ऐसा उनको भ्रम पैदा हो जाता है, जो एक्चुअली में इट्स नथिंग, नो दैट शिवा, that Brahman, that Brahma consciousness, that Chetana, it just gets that illusion in life that I am something. When it just imagine itself that I am something, मैं कुछ हूँ, तो फिर वो क्या कहते हैं, अपना मैं कौन हूँ इसको ढूंढने में लग जाते हैं कि मैं कुछ तो हूँ बट मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। तो उसका आंसर ढूंढने में लग जाते हैं और अपने आप को व्यक्त करने के लिए फिर क्या करते हैं, आकाश की उत्पत्ति कर देते हैं।
आकाश की उत्पत्ति होने के बाद फिर उसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ तो ध्वनि तो चाहिए, तो फिर वहां पे ध्वनि की उत्पन्न होती है ओम से। ध्वनि की उत्पन्न हो जाती है तो ध्वनि से फिर क्या हो जाते हैं, अक्षर आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं, व्यंजन आ जाते हैं, उससे फिर शब्द बनते हैं। शब्दों से, बिकॉज अगर मन को उत्पन्न करना है तो मन को तो एक्सप्रेस करने के लिए मन, ये शब्द आएगा कहाँ से, तो बोलना पड़ेगा ना, मन बोलना पड़ेगा, बुद्धि ना बोलना पड़ेगा, ये शरीर, इसको उत्पन्न कैसे करे, तो पहले तो शब्दों में उनको व्यक्त करना पड़ेगा। तो इसलिए वो ध्वनि आता है, स्वर आते हैं, ओम से फिर नाद होता है, फिर शब्द आते हैं, फिर शब्दों से ये सब बोलते हैं, व्यक्त होते हैं, तो इमेजिन कर लेते हैं क्योंकि ये मेरा शरीर है, ये फिर पूरा आकाश तत्व है, आकाश तत्व में फिर ये माया है, ये सारा उत्पन्न अपने मन ही मन ने, ब्रह्म में ही मन उत्पन्न करते हैं, और ये मन ही ब्रह्म में ये सारी चीजें उत्पन्न कर देता है। फिर ये जैसे जैसे उत्पन्न कर देता है तो फिर उसको परिपूर्ण करने के लिए जो कल्पनाएं मन में उठती है, उन कल्पनाओं को इच्छाएं मन में आती है, उसको पूर्ण करने के लिए फिर वासनाओं का वहां पे आ जाता है। वासना माने, वासना को ठीक से पहले समझ लेते हैं। वासना माने क्या? नो, वासनास आर कॉल्ड क्रेविंग्स, नो, अंग्रेजी में इसको क्रेविंग्स बोलते हैं। सो सी, इन आवर माइंड many thoughts comes, so it's a very natural process. Do thought comes by asking us? No, it doesn't ask us, it just comes on its own. When you pick up one particular thought and then you want to fulfill that thought, then that craving to achieve that and achieve in a great hurry becomes your vasana. No, something happens, you see something and then you would like to test it. Something happens, you see a beautiful person in front of you, you want to have that. You see some very good objects, you want to possess it. ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें अपनी वासना है। वासना माने क्या कि अपने जो पंचेंद्रिय होते हैं, उन पंचेंद्रियों से उत्पन्न होने वाली जो शक्तियां है, और उनसे जो हम लोग सुख भोगते हैं, टेम्पररी सुख क्यों ना हो जो भोगते हैं, वही वासनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी गुलाब जामुन उठा गुलाब जामुन खा लेते हैं, गुलाब जामुन को पसंद आता है, बार बार गुलाब जामुन खाने की इच्छा अनुभव होती है। स्पर्श सुख का अनुभव करते हैं, किसी को आलिंगन देते हैं, किसी को चुम्बन लेते हैं, वो जो स्पर्श से सुख मिलता है, फिर उससे लगता है कि अरे यार ये परमानेंट सुख है, ऐसा मन में ये हो जाता है, उसको फिर से बार बार भोगने की मन में फिर क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, वासना उत्पन्न हो जाती है। उस वासनाओं को यहाँ पे बोला गया कि वासना उत्पन्न हो जाती है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न कि वासनाएं आती कहाँ से, माने इच्छाएं, विचार, इच्छाएं और उनको जल्दी जल्दी प्राप्त करने की इच्छा, प्रबल इच्छा, वही वासना होती है, उन्हीं को क्रेविंग कहा जाता है। तो इसमें 5 विषय बताए गए। 5 विषय माने कौन से? जो अपने पंचेंद्रिय से उत्पन्न होने वाले जो 5 विषय है, वो ही फिर वासना में परिवर्तित हो जाते हैं। अच्छा, अपने मन में विचार कहाँ से आते हैं ना, वासनाएं किस प्रकार की, इच्छाएं कहाँ से आती है, और उसको हम लोग कंट्रोल करें, कैसे करें, ऐसा हर्षवर्धना जी का दूसरा सवाल था। तो फिर कहाँ से आती है, तो देखिए कि अपना जो स्टेट ऑफ माइंड होता है, अपने जो मन की स्थिति होती है, वो 5 चीजों से प्रभावित होती है। मन की पहली स्थिति जो होती है वो प्रभावित होते हैं किस तरह का अन्न हम लोग खाते हैं। तो बोलते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो हम अपने अन्न के ऊपर ध्यान दें। कई सारे लोग देखते होंगे जैन प्रकार का खाना खाते हैं, कई सारे प्रकार के लोग होते हैं जो वीगन खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते, कई प्रकार के लोग जो होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते हैं, कई प्रकार के लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाते, कई प्रकार के लोग बहुत ज्यादा राजसिक खाना नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? बिकॉज वो जानते हैं कि इसका प्रभाव मेरे मन के ऊपर पड़ेगा, मेरा जैसा अन्न होगा वैसा मेरा मन बनेगा, वैसे मेरे विचार बनेंगे, वही इच्छाओं में परिवर्तित होंगे, वही वासनाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। ये वो जानते हैं, ज्ञानी जानते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अपने अन्न को कंट्रोल करते हैं। दूसरा चीज अपने मन के ऊपर प्रभाव होता है, वो होता है संग का। आगे चल के हमें मुमुक्ष व्यवहार प्रकरण में मुमुक्ष जो आएगा और मोक्ष के 4 द्वारपाल बताए जाएंगे, उसमें हमें पता चलेगा कि साधु संग, कंपनी ऑफ द गुड पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। संग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अवर, बोलते यू आर नोन बाय द कंपनी यू कीप्स, देयर इज अ प्रोवर्ब इन इंग्लिश, बोलते जिस प्रकार के लोगों के साथ आप रहते हो उसी प्रकार से आप लोगों के सामने प्रस्तुत होते हो, लोग उसी प्रकार में आपको जानते हैं।
तो कहते हैं कि जिस संगति में आप रहते हो उसका भी तुम्हारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आप जाके 15-20 दिन जाके बैठ जाओ बाहर में, वो सामने आपके सामने वो लोग दारू पियेंगे, 5वें दिन, 6वें दिन, 20 दिन, 15 दिन वही संस्कार, वही आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। आपको भी लगेगा इट्स एब्सोल्युटली ऑलराइट, सिगरेट पीना, ये पीना, ये इसी को बोलते हैं पीयर प्रेशर। आजकल की जो अपनी युवा पीढ़ी है उनके लिए यह बहुत बहुत जरूरी है इस योग वशिष्ठ का ज्ञान सुनना और इसके बारे में जानना। उन्हें पता ही नहीं है कि अपने मन के ऊपर अपनी संगति का कितना बुरा प्रभाव या कितना अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो सेकंड चीज है द पीपल यू आर सिटिंग विद, आपके आसपास के लोग, आपकी संगत बहुत जरूरी होती है क्योंकि वो आपके मन के ऊपर प्रभाव डालती है। तीसरा जो होता है आपके मन के ऊपर प्रभाव डालता है वो होता है अपना किस लोकेशन के ऊपर आप बैठे हो, किस जगह पे आप बैठे हो, उसका भी अपने मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने नोटिस किया होगा जब आप बैंगलोर आश्रम जाते हैं, विशालाक्षी मंडप में बैठते हैं, कैसा ध्यान अपने आप अनायास ध्यान लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां की जो जगह रहती है, वहां पे जितने लोगों ने बैठ ध्यान किया है उस जगह पे उसका प्रभाव होता है। और वही प्रभाव जब हम लोग उस जगह पे जाते हैं तो हमारे ऊपर भी होता है और उसी से अपने अंदर फिर उसी प्रकार के विचार, उसी प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है, उसी प्रकार की वो फिर वासनाएं आती है। तो यह किस स्थान पे हम लोग रहते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन बोलते हैं जो अपने सृष्टि में जो आजू बाजू का जो काल चक्र और जो अपने जो अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं वो घूम रहे, उनका भी अपने मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। बोला ही जाता है चंद्र अपने मन का कारक होता है। तो जो चंद्र होता है, चंद्र के जैसे कलाएं घटती बैठती रहती है, उसी प्रकार अपने मन में भी बोलते हैं कि वो उथल पुथल, वो अप्स एंड डाउन, वो अलग अलग प्रकार के विचार आते रहते हैं। इसलिए बोलते हैं कि इवन चंद्र के माध्यम से ही भर्ती उठती आती रहती। इसलिए बोलते हैं कि आप इफ यू आर डूइंग ऑन द फुल मून डे, इफ यू जस्ट सिट एंड डू मेडिटेशन, इट हैज अ मल्टीपल इफेक्ट ऑन आवर कॉन्शियसनेस। क्यों कहते हैं? इट इज बिकॉज चंद्रमा इज इन फुल, उसका जो इफेक्ट होता है ऑन पृथ्वी, ऑन अर्थ, इज on its greatest, its highest potential, because it has an effect on the water and our body is 70% made up of water, so it has an impact on our consciousness on a subtle level, not just body, on the subtle level on your mind also it has। आपने बहुत देखा होगा कुछ कुछ लोग जो मूडी रहते हैं, वो चिड़चिड़ करते हैं ना, पूर्णिमा आती है, अमावस्या आती है, वो बहुत उनका दिमाग हिल जाता है। The people who are lunatic, the people who are मानसिक रोगी जो होते हैं ना, they behave very improper on the अमावस्या and पूर्णिमा। नोटिस करना इसको। So that bodies also have an impact on our mind, that also controls our thought। and पांचवा चीज जो बोलते हैं ये काल, काल के बारे में वर्णन आज भी हुआ था, कैसे काल कैसे सबको ओवरटेक कर लेता है, कैसे बड़े बड़े माउंटेन्स को भी काल कैसे निगल लेता है। तो ये जो काल है, ये जो समय है, ये समय का भी हमारे मन के ऊपर प्रभाव पड़ता है। सतयुग होता है, उस तरह के विचार लोगों के मन में आते हैं। कलयुग है, कलयुग की तरह मन में विचार आते हैं। तो ये पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन अपने मन के ऊपर डालता है। लेकिन बुद्धदेव कहते हैं ये सारी चीजों का ऊपर तो हमारे ऊपर असर होता है, बट व्हाट यू आर इफ यू गो डीपर विद इन, समाधि आप जब लगाने लगते हो, आपका ध्यान लग जाता है, मेडिटेशन गहरा हो जाता है, तो यू आर द सोर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। You are much more powerful than all these other factors that we have said. So if you are the one who is most powerful, will you not be able to have an effect on your own mind? Absolutely yes। क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर हो सकता है। इसलिए बोलते हैं you go within deep, अपने अंदर आप जाओ, अपने आप में स्थित हो जाओ, फिर मन की वासना भी चले जाएगी, विचार भी नहीं, बुरे विचार भी नहीं छुएंगे आपको, और वो वासनाओं में भी परिवर्तित हो जाएंगे। हम अपने आप में मस्त, आनंदी और अच्छे से रह सकते हैं। नो दैट इज द, बोलते हैं कि नॉलेज लेने के दो तरीके होते हैं, एक तो होते हैं पराशक्ति और दूसरा होता है अपराशक्ति। जो पराशक्ति का उंगली पकड़ लो, उनके ऊपर श्रद्धा दे दो, अपना पूरा आयुष्य की दौड़ अपने गुरु के हाथ में दे दो, you are done with it। and then on कर्म के लेवल पे you are अपराशक्ति में, तो फिर पड़ी रहे, we are listening to this, we are reading this Yoga Shikta, that is the path of अपराशक्ति। वो बड़ा लंबा पाथ है, बट जब बोलते गुरु की उंगली पकड़ लेते तो फिर वो तर लेते हैं, तार लेते हैं। What do you all say? क्या करता है हर्षवर्धन जी? क्या मी एक सांगू का काही? नक्की बोला। सज्जन संगती, त्यांच्यावर त्यांनी सांगितलेलं होतं
सज्जन संगती. तर ते सत्संगत्वे निस्संगत्वं, निस्संगत्वे निर्मोहत्वं, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं, निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः. भज गोविंदं, भज गोविंदं, गोविंदं भज मूढमते. संप्राप्ते सन्निहिते काले नहि नहि रक्षति डुक्रुम करणे. तर असं हे जर असं जर केलं तर आपण त्याच्यातून निश्चितच आपल्याला तरुण जाऊ. मार्ग तरुण जातो. अगदी बरोबर. तर आपल्या हर्षवर्धनाने जी 2 प्रश्न विचारले होते की वासना कुठनं उत्पन्न होतात आणि त्या वासनांना कंट्रोल करण्यासाठी आपण काय करू शकतो, हे कुसुमताईंनी अगदी मोजक्या शब्दात आपल्याला समजावून सांगितलं. कुसुमताई, आपले खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद तुम्हाला पण. छान शलाका डिस्कशन. शलाकाताई काहीतरी बोलू इच्छितो. शलाकाताई बोलू. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. मला असं वाटतं की इतर ठिकाणी इतर साहित्यात जे गुडी गुडी छान छान लिहिलेलं असतं ते इथं तुम्हाला सापडणार नाहीये असं माझं ऑब्झर्वेशन आहे. कारण इथं सगळ्या वेगळी गोष्टींवर प्रहार केल्याशिवाय तुम्ही मुक्तीच्या मार्गावर जाणार नाहीये. म्हणजे कोणाला सौंदर्याचा गर्व असेल, कोणाला पैशाचा असेल, किंवा कोणाला शरीर, तारुण्य, वार्धक्य हे सगळ्या गोष्टीत रमणाऱ्या माणसाला त्याचा तुकडा पाडल्याशिवाय तो पुढे जाणार नाहीये. तर त्यांनी आपल्याला एका लेवलवर आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे इथं असं मला वाटतं. म्हणजे तुम्ही मिस युनिव्हर्स, मिस वर्ल्ड होण्यापेक्षा सोर्स ऑफ युनिव्हर्स कसं व्हावं त्याचा हा पाथ आहे असं मला वाटतं. अगदी छान शलाकाजी. तुमच्या मनामध्ये जे उत्पन्न होत आहेत स्पंदन, ते अगदी बरोबर आहे. व्हेरी गुड एक्सप्लेनेशन अँड व्हेरी गुड एक्सपिरियन्स शेअरिंग बाय शलाकाजी. थँक यू सो मच. Anyone wants to express themselves? It's already 9:30. Probably we can stop our discussion here. But if you want to say something, few words, you're welcome to do so. Ramesh is ready with his hand up. Yes, Yeah. Ramesh. Yes, Ramesh ji, please बोलिए. या अनम्यूट कर ले अपने आप को रमेश जी. नाही, खूपच छान एक्सप्लेनेशन दिलं तुम्ही. म्हणजे मला ते खूपच भावलं तुम्ही जे सांगितलं ते. खूपच सुंदर आहे आणि रोज आता ह्या टायमाला जॉईन व्हायची इच्छा आहे. नक्की नक्की. आपण सर्वजण एकत्र मिळून ते करतो आहोत म्हणून हे होत आहे. आपली गुरुचरणी प्रार्थना करतोच आपण की त्यांचं सानिध्य आपल्या जवळ असू द्यावं. आपल्या तोंडातनं तुमच्या माझ्या कोणाच्याही जे मुखातून शब्द निघतात ते गुरुच्या प्रेरणेनेच प्रेरित व्हावे, हीच आपली गुरुचरणी प्रार्थना. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. तो ठीक है, फिर आज का यह सत्र हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पे रुकते हैं, स्वल्प विराम लेते हैं ताकि हम लोग पुनः एक बार कल मिल सके. Let's all meet tomorrow at 7:15 for Guru Puja. 7:30 there will be an eye meditation session, and that will be in the voice of Gurudev. We'll do meditate. 8 o'clock we will do Shravan. We'll listen to Yoga Vasishtha in 3 languages, Marathi, Hindi, English. 8:30 we will go live and we will express ourselves whatever we can, whatever little bit we have understood, we'll put a summary of that, and then 9 o'clock we'll open up this session for your contribution. If you have any question and answer, we can do that. So with that note, आज यहीं पे रुक जाते हैं. जय गुरुदेव.